ਦਾ ਬਿਨ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾ ਰੋਂਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਵਡਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਭੂੰਦੜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਣ ਮਲਾ ਹੈ ਤੁਰਿਆ ਉਹ ਔਖੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਪਵੇ ਵਿਛੋੜਾ ਰੱਬਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਬੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ GNM ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਟੰਟ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। पैसे की प्रॉब्लम सदका मैं जिस भी कलाकार को गया वो इसकी थोड़ी बहुती नाल मदद मंगता सीगा, पर मैं देण जोगा नहीं सी, इसे करके मेरे जी गाने रिकॉर्ड नहीं। विच भुलेखे पै गए रब मनदा पैसे नूं, कुखां दे विच मारन धीआं की कम करना ऐसे नूं। पुत्त भालदे सारे कोई धीआं चाहुंदा नहीं, सब कुछ मिल जू मुल नूं सच्चा प्यार चाहुंदा नहीं। जी मैं 5 चीज़ां चाहना जी। एक तो सबर, संतोख, दया, धर्म ते 5वां संघर्ष चाहिए जी। कि मैं मतलब किसी तो मंग के नहीं खाना चाहता, अपनी मेहनत नाल कमाई करनी चाहता। मैनू उस परमात्मा तो कुछ नहीं चाहिए जी, मेरी उसने झोली भरी। सब तो पहला तो जी मैं परमात्मा का बुलंद नारा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बुलाऊँ। मुड़ के जो मतलब मेरी इंटरव्यू लेना है टीम नूं मैं जी आया आखदा। सब तो पहला जी मेरा नाम तो हैगा जी सुखा भूंदड़ जी। मेरा पिंड है भूंदड़, जिला श्री मुक्तसर साहब है जी। जो मेरा भूंदड़ पिंड है इतिहासक पिंड है जी। चरण छोह प्राप्त है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। मेरा जी मुक्तसर शहर दे विच मार्केट दे विच दरेजा मार्केट है जी, उस दे विच 26-27 सालों तो काम कर रहे हैं जी चाह दा। हाँ जी मेरे 3 बच्चे है जी, 2 बेटे आ 1 बेटी, जिन्हां चों 1 बेटा मैं छोटे भरा नूं गोद देता जी। उस तो बाद जिहड़े मेरे बेटी आ उन्हां नूं मैं इसे चाह दे काम दे विचों GNM दा कोर्स कराया जी। उन्हां नूं भी विआहता, बेटा भी विआहता जी। छोटा भरा मुंडा दिता सी, वो भी उस उन्होंने भी विआहता। परमात्मा ने मेरे 3 बच्चों के घरे भी रंग भाग लाए जी। 3 के घरे परमात्मा ने पुत्रां दी दातां बख्शियां भी। मैनू उस परमात्मा तो कुछ नहीं चाहिए जी, मेरी उसने झोली भरी भी है। हाँ जी मैं जी काफ़ी चिर तो कम से कम कोई 10-11 साल तो मैनू शौक है लिखण का जी। मैं वो लिख रहा जी, कम से कम बहुत गाने लिखे जी, बहुत रचनावां लिखियां जिहड़ियां कि मेरियां कम से कम घट तो घट 80-90-100 अखबारां छप चुकी है जी। मैं 1-2 आर्टिकल भी लिखे है जी। एक आर्टिकल लिखा जी मेरा भारत महान, जिस जो रचनावां लिखदा उन्हां दे विच मैं एक ऊड़ाड़ा 35 लिखी सी जी। ठीक है, जिसनों बहुत ज़्यादा मकबूल हुई जी। तो मैनू हर एक ने बहुत प्रोफैसरां ने, जज साहब जी, वकीलों ने बहुत ज़्यादा मतलब मैनू इस चीज़ की सलाह मैं उन्होंने भी ऋणी है जी, जिन्हों ने मेरा हौसला बढ़ाया जी। जे उन्होंने दी 35 दे विच थोड़े जे थोनू मैं दसदा, जिस तरह 35 लिखी है जी। 35 दे विच हैगे जी, ऊड़ा उमर होवे तेरी वड्डी, आड़ा आग्या उत्ते चली ईड़ी, ईश्वर वड्डा सब तो सस्सा, सच सुनाता तैनू, हा हा हाका मारा हटावे। कक्का काम मंदा ना करना, खखा खेल उम्र ना गवाओ, गग्गा गुरबिन ज्ञान ना होए, घग्गा घर घर फिरना नाही, नईया बिना नाम तो नईए वांगू रह जाएगा। चच्चा चक लो हो जू छच्छा छड़ दुनिया नूं जाना, जज्जा जग मेला 4 दिनां दा, झज्जा झंडा किसे दा ना रह जा, नईया बिना नाम तो नईए वांगू रह जाएगा। टैंका टुर दुनिया तो जाना, ठट्ठा ठुम ठुम पब धरदा ही डड्डा, डरदे रहिए रब कोलों टड्डा, ढैंदिया ढैंदिया ढह जाना, ना बिना नाम तो ना। तत्ता तुम्बा तुन तुन करदा ए, थत्था थाल विच तन वस्तु पई ए, दद्दा दाता देवन वाला ए, धद्दा धरती माता दा सत्कार करो। पप्पा पहला रब दा नाम ध्याओ, फफ्फा फिर हत्थ कम नूं लाओ, बब्बा बंदा अपना रब बनाया,
ਪੱਬਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਨ ਮੰਮਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਲਾ ਲੰਘਿਆ ਜਈਆ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਰਾਰਾ ਰੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਊ ਲੱਲਾ ਲੋੜੀ ਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਵਾ ਵਸਦਾ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਾੜਾ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰਾੜੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜੇ ਛੱਛਾ ਸ਼ੰਕਾ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ ਤੂੰ ਖੱਖਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰ ਲੈ ਤੂੰ ਗੱਗਾ ਗਊ ਗਰੀਬ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਫੱਫਾ ਫਲ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੱਲਾ ਲੱਗ ਜਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅੱਖਰ ਐਸੇ ਆ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੱਕੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਚੱਚੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾੜਾ ਇਹ ਪਿਛਲੱਗ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਚਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੱਥ ਹੈ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਵੇਖੋ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਹੂ ਵੇਖ ਲਓ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵਡਾਉਣਾ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਥਿਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਥਿਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਾਲਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਬਾਹਲਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਬਰ ਸਬੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਗਈ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸੋਚ ਘਬਰਾਵਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਥਿਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਥਿਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਕੇ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਧੀਆਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਐਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਭਾਲਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਥਿਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਾਂ ਛੱਡਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਥਿਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਮ ਹਜਾ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਵੇਖੋ ਟੰਗਤਾ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਸੁੱਖਿਆ ਭੁੰਦਰਾ ਵੇਖ ਤਮਾਸ਼ੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖੂ ਖਾਤਾ ਥਿਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਥਿਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਥਿਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ 5 ਸਾਲ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਘਰੇ ਭੇਜਣਾ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਟੰਟ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਗਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਦਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਪਾਸੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਾਊ ਭੱਠ ਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਹ ਸੂਅਰ ਸੁਗਾਏ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹਾਮੀ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਦ ਮਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ ਜੀ। ਇਹ ਮਰਦਾਰ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖਾਣਾ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਆ ਕਲਾਸਿਕ ਰੇਡੀਓ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਭਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਆਪਦਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਤੇ 5ਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 56 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗਈ ਵੀ। ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਰ ਥੱਕਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਅੱਗੋਂ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਰ ਥੱਕਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਅੱਗੋਂ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਸੁੰਨੀ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਜੱਗ ਤੇ। ਤੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਏ ਨੇ ਠੱਗਦੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੋਤੇ ਖਾਵਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੋਤੇ ਖਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ। ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਸੁੰਨੀ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ।
ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਮੈਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੋਣਾ, ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਨੇੜੇ, ਕਾਣ ਛਾਵੇਂ ਬੂਟੇ 'ਚ ਲੁਕਾ ਲਿਆ। ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਸਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਸਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਆਪ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਸਦਾ ਗਿੱਲੀ ਥਾਂ, ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਸੁੰਨੀ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਸੁੱਖਾ ਮਾਫੀ ਤੈਥੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋੜਦੀ। ਝਿੜਕ ਤੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸਦਾ ਤੱਕਦਾ ਸੀ, ਪੂੰਦੜੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਿਆ, ਨਾ ਮੋਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ, ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਸੁੰਨੀ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਸੁੰਨੀ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਮਾਂ ਤੇ ਭੁੱਲੇ ਜੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੁਣਨਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਚੜਿਆ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਠੱਗੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਚੜ ਜਾਾਂਗੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਚੜ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਏਡੀ ਔਕਾਤ ਆ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖੂਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਿਖ ਜੀ ਆ ਜੇ ਕਿ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਗਿਆ ਲੁੱਟਿਆ, ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਂਗਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਗਏ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗਰਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ, ਵੀ ਸੁੱਖਾ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ, ਚੱਕ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਕਰਤਾ ਨਾ ਭੂੰਦੜ ਸੁਨੇਹਾ ਕੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਰਦਾ ਨਾ ਯਾਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ, ਆਈ ਗਈ ਗੱਲ ਵਾਂਗਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਗਏ ਵੀ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਗਏ ਵੀ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਖੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਹ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਤਲ ਕਰੀ ਨਾ ਵੱਡਿਆ ਵੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚਾਵਾਂ ਦਾ, ਕਤਲ ਕਰੀ ਨਾ ਵੱਡਿਆ ਵੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚਾਵਾਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਪਵੇ ਵਿਛੋੜਾ ਰੱਬਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਪਵੇ ਵਿਛੋੜਾ ਰੱਬਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕੇ ਜਿਉਣਾ ਔਖਾ ਬਿਨ ਬਾਜ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਪੁੱਤ ਨਾ ਖੇਡੇ ਵਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸੱਲ ਪੈਂਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ। ਦਰਦ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡੀਆਂ ਆਹਾਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਪਵੇ ਵਿਛੋੜਾ ਰੱਬਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਦ ਸੁਣਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਤਾਂ ਬਾਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਸੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੱਖ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਸਰ ਦਵਾਵਾਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਪਵੇ ਵਿਛੋੜਾ ਰੱਬਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਬਿਨ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾ ਰੋਂਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਵਡਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਭੂੰਦੜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਣ ਮਲਾ ਹੈ ਤੁਰਿਆ ਉਹ ਔਖੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਪਵੇ ਵਿਛੋੜਾ ਰੱਬਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਪਵੇ ਵਿਛੋੜਾ ਰੱਬਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਆ ਜੋ ਆਪਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ, ਦਾਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਣੀ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ।